Hi dear students, today we are going to learn new lesson, new unit, flowers and showers. And in this unit we will learn two prose and two poems, famous poet Khalil Gibran poem also we will learn today. And different outcomes we have to learn from this unit. You can just read it. Poems and comprehend poems and stories and vocabulary improvement your vocabulary and short story construction and discourse like character sketch and letter and diary and is something we already learned. Anyway, we will repeat today's this unit also. Antarctic language and condolence meet. It is a new one. Condolence meeting. Okay, then poetic elements, simile and metaphor. Simile we already learned. Metaphor it is a similarity to simile. It is very simple. When we learn it, we will take it. Then next one, appreciation of a poem and phrasal verbs. Phrasal verbs we already learned, and today we will repeat it. Okay, next one. Read what each one thinks. I am your grandpa. This tree is saying that I am your grandpa. I'm little girl. I'm a lion. I'm an elephant. I'm a poet. What is that? Why they are thinking like this? Why they are thinking, not saying? Okay, why they are thinking like this? What? Why does the cloud think that is an elephant? Why? Why this cloud is think as an elephant? You can imagine and write down your simple answer here. Can a bird become a poet? Can a bird become a poet? In what sense is this boy lion? Why they are thinking like this? Comment on what each one is like. Links things discuss with your friends. Suggest some other ideas and suggest your own ideas thought for each one. What can you compare yourself with? Imagine and just your answer. Can you compare yourself to any other object or any other animal or a bird? You can just imagine and write down here. Then let's go to the flower. Song of the flower. Does a flower have any importance in nature? Have you ever thought of this? Imagine what a flower can speak about itself and how it can become a part of nature. Song of the flower. Here is, can you think about what is the importance of flower in nature? Have you ever thought about this? Imagine what a flower. Here is flower is saying itself. Okay, let me read first. You can read first. I'm a kind of word uttered and repeated by the voice of nature. I am a star fallen from the blue tent upon the green carpet. I am the daughter of the elements, with whom winter conceived, to whom spring gave birth. I was reared the lap of summer, and I slept in the bed of autumn. At dawn, I unite with the breeze to announce the coming of light. At eventide, I join the bird in a bidding the light farewell. The plains are decorated with my beautiful colors, and air I scented with my fragrance. As I embrace slumber, the eyes of night watch over me, and as I awaken, I stare at the sun, which is the only eye of the day. I drink hot tea for a wine, and hearken to the voice of the birds, and then to the rhythmic swaying the grass. I am the lover of gift, I am the wedding wreaths, I am the memory of moment of happiness. I am the last gift of living to the that I am the part of joy and a part of sorrow. But I look up high to see only the night, and never look down to see my shadow. This is wisdom which man must learn. This is the different stanzas. The famous poet Khalil Gibran was a Lebanese artist and poet and writer. His work, The Prophet, 23 is an example of inspirational fiction, including a series of philosophical essays written in poetic English prose. He wrote, then this book has been translated into over 20 foreign languages. This is considered as the third most popular poet in history after Shakespeare and Laozi. Okay, Khalil Gibran. Here is what is, let me explain in our mother tongue. Listen well. Does a flower have any important nature? പ്രകൃതിയിൽ ഒരു പൂവിന് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമുണ്ടോ?
Have you ever thought about this? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Imagine what a flower can speak about itself and how it can become part of our nature. ഒരു പൂവ് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ സ്വയം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാച്ചുറിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പൂവ് തുടരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? You can then I am a kind of word uttered in the repeated. I am a kind word and uttered the repeated. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am a kind word uttered and repeated. എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത, എല്ലാവരും മുരിവിടുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഞാൻ. What is the nature? By the voice of nature. ഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ. By the voice of nature. പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദത്താൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന, എല്ലാവരും ആവർത്തിച്ചുരുവിടുന്ന പേരാണ്. I am a star fallen from the blue tent upon the green carpet. I am a star. ഞാനൊരു സ്റ്റാർ ആണ്. Fallen from the blue tent upon green carpet. പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പിലേക്ക്, ബ്ലൂ ടെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടാരത്തിലേക്ക് വീണ, ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റിലേക്ക് വീണ ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഞാൻ. I am the daughter of the elements with whom winter conceived. മഞ്ഞ് ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മഞ്ഞിന്റെ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകളാണ് ഞാൻ. I am the daughter of elements with whom winter conceived. വിന്റർ കൺസീവ് ചെയ്ത, വിന്റർ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകളാണ് ഞാൻ. To whom spring gave birth. എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ആരാണ്? സ്പ്രിംഗ് ആണ്, വസന്തകാലം. I was reared in the lap of summer. ഞാൻ സമ്മറിന്റെ കാരണം കൊണ്ട്, വേനൽക്കാലത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ബ്രിങ് അപ്പ്. റിയേർഡ് മീൻസ് ബ്രിങ് അപ്പ്. ഞാൻ വളർന്നത്. In the lap of summer and I slept in the bed of autumn. ഞാൻ ഉറങ്ങിയതോ ബെഡ് ഓഫ് ഓട്ടം, ഓട്ടം സീസണിന്റെ, ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസന്തകാലം, ഓട്ടം ശിശിരകാലം എന്നൊക്കെ പറയാം, അതിന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയത്. At dawn and I unite with the breeze. At dawn, പ്രഭാതത്തിൽ, I unite with the breeze. At dawn I unite with the breeze. Bring together breeze. ഞാൻ ചെറിയ ഇളങ്കാറ്റിന്റെ തഴുകലോട് കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ പ്രഭാതത്തെ ഞാനാണ് വരവേൽക്കുന്നത്. To announce the coming of light. ലൈറ്റിന്റെ, പ്രകാശത്തിന്റെ വരവിനെയും ഞാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറിയിക്കുന്നത്. At eventide I join the bird. Eventide means evening. ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, ബേർഡ്സുമായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂട്ടുകൂടുന്നു. In bidding the light farewell. In bidding the light farewell. അതുപോലെ ലൈറ്റിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബിഡിങ് ഫെയർവെൽ. ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യാത്ര പറയുന്നു. ലൈറ്റിനോട് യാത്ര പറയുന്നതും വൈകുന്നേരം അതും ഞാനാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂടുന്നു. Then the plains are decorated with. The plains here, valleys are decorated with. എല്ലാ വാലീസും താഴ്വരകളും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. My beautiful colors and air. എന്റെ മനോഹരമായ കളർ കൊണ്ടും. And air I scented with my fragrance. And air ഈ കാറ്റിനാലും, കാറ്റുകൊണ്ടും എന്റെ കളർ കൊണ്ടും ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട്. I scented with my fragrance. എന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ മണം, പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടുണ്ട്. As I embrace the slumber of the eyes of. As I embrace the slumber of the eyes of. ഞാൻ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. എംബ്രാസ് ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിറക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. As I embrace, ഞാനൊരു ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചു നിലയിൽ. Slumber of the eyes of, ഞാൻ ഉറക്കമില്ലാതെ കണ്ണുകളുമായി. Night watch over me and as I. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ രാത്രി എനിക്ക് നൈറ്റ് വാച്ച് ഓവർ മീ. രാത്രി എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉറക്കമില്ലാതെ എനിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നു. And as I awaken I stare at the sun. And as I awaken. And as I awaken, ഞാൻ ഉണർന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ. I stare at the sun. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒറ്റ സ്റ്റാർ ആയ സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കുന്നു. Which is the only eye of the day. പ്രകാശത്തിൽ പകലിലുള്ള ഒറ്റ സ്റ്റാർ ആണ് ആര്? യെസ്, സൂര്യൻ. ഈ സൂര്യനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നോക്കിയിരിക്കുന്നു. I drink dew for wine. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? I drink dew for wine. ഞാൻ കുറച്ച് വൈൻ കുടിക്കുന്നു. And hearken to the voice of bird. ബേർഡ്സിന്റെ വോയിസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. And dan, അതിനോട് കൂടി ഡാൻസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് വൈൻ കുടിക്കുന്നു. To the rhythmic swaying of the grass. To the rhythmic swaying of the grass. പൂക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
പുല്ലിന്റെ റിതമാറ്റിക് താളാത്മകമായ ഡാൻസിനോടൊത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാട്ടിനോടൊത്ത് അതിന്റെ ഡാൻസിനോടൊത്ത് തുള്ളാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബേർഡ്സിന്റെ വോയിസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ബേർഡ്സിന്റെ വോയിസിനാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈൻ കുടിക്കുന്നു. ദെൻ ഐ ആം ദ ലവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്. ഞാൻ ഫ്ലവർ ആരാണ്? ലവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. ഐ ആം ദ വെഡിങ് റച്ച്. അതുപോലെ വെഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓർണമെന്റ് ആണ് ഞാൻ. ഒരു അനുഭവമാണ്, ഒരു ഉപകരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഭരണമാണ്. ഐ ആം ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. ഞാൻ അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസ്സിലെ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. ഐ ആം ദ ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ടു ദ ഡെഡ്. മരണസമയത്തും അവസാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്നെയാണ്, എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. മീൻസ് പൂക്കളുടെ ഒരു ബൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ. ഐ ആം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സോറോ. ഞാൻ ജോയുടെയും അതുപോലെ സോറോയുടെയും ഭാഗമാണ്. ബട്ട് ഐ ലുക്ക് അപ്പ് ഹൈ ടു സീ ദ ഓൺലി ലൈറ്റ്. എങ്കിലും ഐ ലുക്ക് അപ്പ് ഹൈ ടു സീ ദ ഓൺലി ദ ലൈറ്റ്. ഞാൻ പ്രകാശം കാണാൻ വേണ്ടി മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ നെവർ ലുക്ക് ഡൗൺ ടു സീ മൈ ഷാഡോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ഷാഡോയിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല, എന്റെ നിഴലിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് വിസ്ഡം വിച്ച് മാൻ മസ്റ്റ് ലേൺ. ഈ കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഹിയർ ഈസ് സേയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. ആൻഡ് അവസാനം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴോട്ട് നോക്കുന്നില്ല. ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യെസ്, മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, താഴോട്ട് നോക്കുന്നില്ല, ഉള്ളതിനോട് നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, ഹൂ ഇസ് സ്പീക്കർ ഇൻ ദ പോയം? ഇതിൽ ആരാ സ്പീക്കർ? ആരാണ്? ഫ്ലവർ ആണോ? ആരാണ്? സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് ഡു എക്സ്പ്രഷൻ ബ്ലൂ ടെന്റ്? ബ്ലൂ ടെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നീല കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ്. ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആകാശമാണോ ഭൂമിയാണോ എന്നാണ് ആലോചിക്കുക. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ആർ ദ സീസൺ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ? ഫ്ലവറിന്റെ സീസണ്, ഫ്ലവർ വളരുന്ന സീസൺ ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതുക. ഹൗ ആർ ദ സീസൺ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ? ഏതൊക്കെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഓരോ സീസണുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then fourth question, what does a flower do at dawn and dusk? Flower രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എന്താ ചെയ്യുക? Dawn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം, dusk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം. How does the flower make the world beautiful? How does the flower make the world beautiful? എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവർ ലോകം മനോഹരമാക്കുന്നത്? ആറാമത്, what it described as eye of day? ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സെവൻത്, how does the flower become part of joy and sorrow? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലവറെ ജോയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ഭാഗമാകുന്നത്? 8, why does the flower consider itself as the last gift of living and the dead? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു. What according to the flower is the wisdom man should learn? ഇതിൽ ഫ്ലവറിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനുഷ്യന് പഠിക്കാനുള്ളത്? ഇനി ഇവൻ ചൈൽഡ്, ഇതിനൊക്കെ ഒരു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മീനിങ് എഴുതാനാണ് അല്ലെ. ഇവൻ ചൈൽഡ്, എംപ്രസ്, ലംബർ, ഹാക്കൺ, റിയർ, സ്വേ. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക. എന്താണ് സംഭവം ഒന്ന് എഴുതുക, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുക. വാട്ട് ഡസ് ദ ഫ്ലവർ സിംബോളൈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ? ഇവിടെ ഫ്ലവർ എന്തുമായിട്ടാണ്, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായിട്ടാണ് സിംബോളൈസ് ചെയ്തത്. എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. സെക്കൻഡ് വൺ, ക്വാട്ട് സം ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഫ്ലവർ ബിക്കംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് സോറോ? മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷവുമായും ദുഃഖവുമായും ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കോട്ട്, ആ വരികൾ എന്ത് ചെയ്യുക, you can write down from there. Then next one, read the last stanza of the poem once. അവസാനത്തെ stanza ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. Then what are the two contrasting ideas presented it? എന്താണ് രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്? Do you think the poet optimistic? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പോയിറ്റ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ്, പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ്? ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി, പെസിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുഭാപ്തി വിശ്വാസി. മുമ്പിലേക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായി ഭവിക്കുന്നു വരുത്തുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഫോർത്ത് വൺ, pick out the lines and expression that impressed you most. Give reason. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രഷൻ ആയ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്? അതിന് കാരണങ്ങൾ നൽകുക. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, what do you think this mood of the poem? Happy, sad, humorous or philosophical? Why? ഇവിടെ ഈ പോയറ്റിന്റെ മൂഡ് എന്താണ്? ഹാപ്പി ആണോ, സാഡ് ആണോ, ഹ്യൂമറസ് ആണോ, ഒരു കോമഡി ആണോ, ഫിലോസഫിക്കൽ ആണോ? വൈ? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? റീഡ് ദ പോയം അഗൈൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട്സ്. ഈ പോയം വായിക്കാൻ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. വൺ ഹിന്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഫോർ യു. വാട്ട് ഡസ് ദ ഫ്ലവർ സേ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്? എന്താണ്
ഫ്ലവർ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എ കൈൻഡ് വേർഡ് അട്ടേർഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ബൈ ദ വോയിസ് ഓഫ് നാച്ചർ. അതുപോലെ ഫ്ലവർ സ്വന്തം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഐ ആം ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് വെഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ എവറിഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലവർ ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ. ഫ്ലവർ എന്നും എൻഗേജ്ഡ് ആയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? Then who watches the over the flower? ആരാണ് ഫ്ലവറിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? മീൻസ് അതിനെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? How does the flower enjoy nature? എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവർ നാച്ചുറൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്? ഐ ഡ്രിങ്ക് ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്ലവർ യൂസ്ഡ്? അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലവർ വിഷൻ? ഫ്ലവറിന്റെ വിഷൻ എന്താണ്? സി ഓൺലി ദ ലൈറ്റ് കാണുക. പിന്നെന്താണ് വിഷൻ? പിന്നെന്താ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 2 എന്താണ്? Read the following lines. I am a kind of word uttered and repeated by the voice of nature. ഇവിടെ നോക്കൂ. Where is the word considered the word uttered by the nature? This is an example of metaphor. Metaphor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ മറ്റു വസ്തുവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക, താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിമിലി എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഹി ഈസ് വാക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ടൈഗർ. കടുവ എപ്പോഴും നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തിരിച്ച് നേരെ തന്നെ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരാളെ പറ്റി. ഹി ഈസ് എ ടൈഗർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് മെറ്റഫർ. എ മെറ്റഫർ ഈസ് എ figure of speech that develops hidden comparison between two objects that share something in common. ഹിഡൻ കമ്പാരിസൺ. മറ്റേത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ, നേരത്തെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഇതെന്താണ്? സംതിങ് ഇൻ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഹിഡൻ കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ. It is a different form from simile where the comparison is drawn using like or as. ലൈക്കോ ആസോ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിമിലി. അതല്ലാതെ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നതാണ് സിമിലി. അല്ലാതെ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റഫർ. പിക്ക് ഔട്ട് ഫ്യൂ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റഫർ ഫ്രം ദ പോയം. ഇതിനോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? അതുപോലെ മെറ്റഫറിന്റെ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ. Then write what the following metaphors imply. One is done for you. ഈ താഴെ കാണുന്ന ഓരോ മെറ്റഫോറും എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മെറ്റഫേഴ്സ് വാട്ട് ദേ മീൻ. എന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ നേരെ മീനിങ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പോയം ശരിക്കും കേൾക്കുക, then you will understand. Attempt writing your own example of metaphor. മെറ്റഫറിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഴുതാം. Activity 3. Read the poem again and complete the following spider diagram. സോൾ ഓഫ് ഫ്ലവർ. ഇത് എന്തൊക്കെയാണ്? സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് തീം എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ? ഇത് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് തീം. പോയറ്റിക് വിഷൻ എന്താണ്? ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ പോയം എന്തൊക്കെയാണ്? പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റഫേഴ്സ്, ഡിഫറെന്റ് ഇമേജസ്, മിക്സർ ഓഫ് ഇമോഷൻ, പാർട്ട് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് സോറോ, മൂഡ് ഓഫ് ദ പോയം ആൻഡ് nature as depicted in the poem. Can you prepare any appreciation in the poem Song the Flower using the സ്പൈഡർ ഈ സ്പൈഡർ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? യെസ്, ആസ്വാദന കുറിപ്പ്. അത് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺ an appreciation to that poem. Okay, this poem is over. Okay, once again let me explain this poem here. What is that? ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ. ആ ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ മനോഹരമായ പോയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ കമ്പാരിസൺ. പോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കമ്പാരിസൺ ആണല്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ മെറ്റഫറാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മെറ്റഫർ എന്ത് ചെയ്യുക? നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് ഫ്ലവർ ആരാണെന്ന് പറയുന്നു, ഫ്ലവർ സ്വന്തം എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു, എവിടെയാണ് വളർന്നതെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എവിടൊക്കെയാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ മണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഇതിന് കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇത് യുവത്വകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഫ്ലവർ. അതുപോലെ പിന്നെ ഫ്ലവർ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാൻസിൽ മനുഷ്യനുള്ള ഒരു പാഠവും പറയുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടുഡേ. താങ്ക് യു.